وعجل فرجهم ولعنتهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها قالت دخل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام وقال لي يا فاطمة إن لا يدور في بدن زوفا فقلت له أعيذك بالله يا أبت من الزوف. قال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني وغطني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيت بالكساء وغطيت به وسرت أنظر إليه وإذا وجدت على نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة السلام عليها فما كانت إلا ساعة غير ولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرطاني والثمرة فاني. فقال لي يا أمه إني أشهد لك راية طيبة كان رأيت جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم إن جدك نعم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا رسول الله. أتعذر لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة غير بولدي الحسين عليه السلام. قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. وقلت عليك السلام يا قرة عيني والثمرة فادي. وقال يا أمه إني أشهد لك رايحة طيبة كان رأيت جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم إن جدك وافقنا من تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام له الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله. أتعذر لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهم الحسين تحت الكساء. الصلوات قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بن حسن علي عليه السلام قد أقبل. فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشهد لك راية طيبة كان رأيت أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم حاكم ولديك نوائب تحت هذا الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا من اختار الله. أتعذر لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معه تحت الكساء. قالت فاطمة السلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتعذر لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. قالت فاطمة فلما اكتملت جميعا تحت الكساء
قال الله يا ملائكة وسكان السماوات وعزة وجلاله إني ما خلقت السماء مطية والأرض مطية ولا قمرا منيرا ولا شمسا منيرا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي وما أنت تلبسون قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالته وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها السلوى فقال جبرائيل يا رب اغفرني أن أعبد الأرض ليكون معهم سادسا وقال الله تعالى نعم قد أذنت لك ثابت الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقول السلام ويخصك بالتهديد والكلام ويقول لك وعزتي وجلالي بما خلقت السماء مطية والأرض مطية ولا قمر منيرا ولا شمس مجيدا ولا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبة وقد أزمني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فأنت أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء السلوى وقال لهم إن الله عز وجل قد أوى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله قال عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي باصر بالحق نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبلنا هذا فيما بين محافل أهل الأرض ويزم من شيطنا وما هي الدين إلا من نزلت عليهم الرحمة وحفظتهم والملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا الصلوات وقال عليه السلام إن الله يحسنا ويدنا وكذلك شئنا فاعذوا وسعدوا رب الرحمة هذا في معمل من قومنا عن الأرض في يدنا من شيئنا وفي معمل نفر الله وهم الله وهم الله واسم الله وهم لا تعلم حاجة الله وكذا الله حاجة الله وقال عليه السلام إذا ولا يكفرنا وصعيدنا وكذلك شريعتنا فاعذوا وسعدوا في الدنيا والآخرة سلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المعلوم بحق علي وأنت العلام بحق الفاتح وأنت فاتر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين بحق الحسين بحق الحسين وأنت القديم الإحسان بحق أئمة التستان من سورة الحسين ودونك بالإسلام وبحق شهدائك بالإسلام بحق أمهات شهدائك بالإسلام بحق أزواج مطهرات شهدائك بالإسلام بحق أطفال شهدائك بالإسلام بحق بیوی فضا پاک کرنے سے بطور فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم بحق بیوی پاک دامن السلام علیہ بحق بیوی معصوم قوم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللهم صل على محمد وعلى الواجب بحق طه والقرآن العظيم يا من يغفر الأحوال السائلين يا من يعلم ما في الضمير يا منفذ عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير
یا راو بکتب صغیر یا من لا تحویل تفسیر صلی اللہ محمد وعلی محمد یا ربی یا اللہ یا مولا حسین مدنی کربلا اسلام، آپ کی اس دعا اس میں اعظم کا واسطہ ہے، انجمن فروغ اسلام ٹرسٹ کی توفیقات میں اضافہ کر، خصوصاً انجمن اسلام ٹرسٹ جو ہے وہ کوئی اگر کہیں بھی مومن انتقال کرتا ہے اس کے لیے ان کی ایکٹیویٹیز بہت تیزی سے ہوتی ہے، یا مولا اس تیزی میں اضافہ کر دے اور بہت زیادہ اضافہ کر دے تاکہ یہ اس کا غم دور کر سکیں جو مومن جس کے یہاں انتقال ہوا ہے، تو ان کے زیادہ سے زیادہ توفیقات میں اضافہ کر دے کہ اگر کسی مومن کے گھر میں انتقال ہو تو اسے باقاعدگی سے کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر دیں۔ صلی اللہ میزان محترم سلام کا ایک مطلع اور چند شعر ادا کر لیجیے۔ ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، کتنا رویا ہے کتنا رویا ہے سکینہ کو سلا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، کیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، اٹھ نہ پایا ہے اٹھ نہ پایا ہے سکینہ کو اٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماشوں کے نشان، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، کاش بابا کو کاش بابا کو دکھاتی میں بٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، اے مسلمان تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، اے مسلمان تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، بولے تربت میں ہے بولے تربت میں سکینہ کو سلا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد،
دیکھ کر خون بھرے کرتے کو بدن سے چپکا، دیکھ کر خون بھرے کرتے کو بدن سے چپکا، اور گر گئے خاک پہ، گر گئے خاک پہ یہ نوحہ سنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر پر محمد بال محمد صلی مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا، میں ناسا کفن تیرے لیے لا نہیں سکتا، بنا انہی کپڑوں میں تجھے دفن کروں گا، مجبور بنا میں اہل وطن کو یہاں بلوا نہیں سکتا، عباس چچا سکینہ کو مناؤ، عباس چچا سکینہ کو مناؤ، مجبور بنا ننا سا کفن تیرے لیے لا نہیں سکتا، میں وطن کو یہاں بلوا نہیں سکتا، لاچار ہوں میں نہ تمہیں دفنا نہیں سکتا، اللہم صلی اللہ محمد۔ اب میں مولانا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میں اور محمد وآل محمد صلوات برائے سلام کے امام زمانہ علیہ السلام و نائبین امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، مكي المدني القرشي الهاشمي، مولانا ومولى
الثقلين إمام الحرمين جد الحسنين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المنتخبين المعصومين المظلومين ولعنة الله أعدائهم أجمعين إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات اللهم صل على محمد محترم میں آپ تمام مومنین کا بالخصوص مولانا وقار مہدی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مجلس پڑھنے کا حکم دیا. حالانکہ یہ حکم اہل بیت کی جانب سے ہوا ہے، اس لیے کہ منبر پر بغیر ان کی اجازت کے کوئی آ ہی نہیں سکتا. میں شکر گزار ہوں، اور ویسے بھی ہم شکر گزار کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ ہم احسان شناس لوگ ہیں، احسان شناس قوم ہیں، احسان فراموش لوگ نہیں ہیں. احسان شناسی سیرت الہی حضرت علی ابن ابی طالب ہے. احسان فراموشی سنت ابو لہبی ہے. عزیزان محترم، دین کے نام پر نفرتیں پھیلانے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن دین کے نام پر محبت کا پیغام دینے والے ان مجلسوں میں ملیں گے. علم کے نام پر جہالت پھیلانے والے بہت مل جائیں گے، لیکن علم کے ساتھ معرفت کا پیغام دینے والے ان مجلسوں میں ملیں گے. گناہوں کی محفلیں سجانے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن گناہگار کو حر بنانے والے ان مجلسوں میں ملیں گے. میں نے قرآن کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو شب زندہ داری کرتے ہیں رکوع کی حالت میں، سجود کی حالت میں، اور وہ لوگ جو کفران نعمت کرتے ہیں. پھر آگے کی آیت کا آگے کا حصہ جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے حل یستوی الذین یعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا سوال کر رہا ہے آپ سے، مجھ سے، اور سوال عالم سے بھی کر رہا ہے، جاہل سے بھی کر رہا ہے. دنیا کی ہر مخلوق سے، ہر مذہب کے افراد سے خداوند عالم سوال کر رہا ہے، اور سوال اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ بچہ بھی جواب جانتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، خدا سوال کر رہا ہے. سوال ضمیروں کو بیدار کر دیتا ہے. سوال خواب غفلت سے انسان کو بیدار کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوال آغاز علم ہے. اگر علم کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو سوال اس کی ابتدا ہے، سوال میں علم پوشیدہ ہے. خدا سوال کر رہا ہے کیا عالم اور جاہل، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. عزیزان محترم، خدا سوال کر رہا ہے. اچھا، ہماری اور آپ کی فکر کیا ہے؟
ہماری اور آپ کی جو ہمارے کلچر کی جو تھنکنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کی میری مجلس کا جو موضوع ہے وہ علم کیا ہے، معرفت کیا ہے اور عبادت کیا ہے. ان تینوں کو انشاءاللہ میں آپس میں کنیکٹ کروں گا کہ مطلب یہ تینوں میں آپ رشتہ کیا ہے. آج کی 30 منٹ کی 35 منٹ کی اس مجلس کا میرا موضوع یہ ہے. عزیزان محترم، ہماری اور آپ کی تھنکنگ یہ ہے کہ علم مدرسوں میں ملتا ہے، علم یونیورسٹیز میں ملتا ہے، کالجز میں ملتا ہے، اسکول میں ملتا ہے. علم ایران اور عراق اور سیریا میں ملتا ہے. عزیزان محترم، ہماری اور آپ کی فکر کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اچھی عربی بولتا ہے وہ عالم ہے. جو لکھنا جانتا ہے، بہت بہترین عربی لکھ لیتا ہے، فارسی لکھ لیتا ہے، یا جو انگلش اسپیکنگ کر لیتا ہے، بول لیتا ہے، فارسی بول لیتا ہے، وہ عالم ہے. ہمارے اور آپ کی تھنکنگ یہ ہے، سوچ یہ ہے، فکر یہ ہے کہ جو سب سے اچھی فارسی جانتا ہے، جو سب سے اچھی انگلش جانتا ہے وہ عالم ہے. یہ ہماری اور آپ کا نظریہ ہے. ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور آ کر امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا، یا ابن رسول اللہ، کیا بایولوجی علم ہے، طب علم ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، علم نہیں ہے، ہنر ہے. علم نہیں ہے، ہنر ہے، ایک فن ہے، اور جو اس کا جانتا ہے وہ فنکار ہے. کہا مولا کیا جغرافی علم ہے؟ کہا کہ نہیں، جغرافی علم نہیں ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک ہنر ہے، جو اس کا جانتا ہے وہ فنکار ہے. کہا مولا منطق علم ہے؟ کہا نہیں، علم نہیں ہے، ایک فن ہے، اور جو اس کا جانتا ہے فنکار ہے. دستے جب جوڑ کے کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ پھر علم کیا ہے؟ جب یہ تمام کی تمام چیزیں علم نہیں ہیں تو علم کیا ہے؟ تو امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے فرمایا معرفتنا علم، ہماری معرفت علم ہے. مسکرائے اور مسکرانے کے بعد اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا معرفتنا علم، ہماری معرفت علم ہے. یعنی امام فرمانا یہ چاہتے ہیں، امام ہم سے اور آپ سے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علم اگر بغیر معرفت علی ہو، بغیر معرفت فاطمہ ہو، بغیر معرفت اہل بیت ہو تو وہ علم نہیں ہے، شیطانیت ہے، فرعونیت ہے، شدادیت ہے، یزیدیت ہے. معرفت کے ساتھ علم ہو تو حیدریت ہے، حسینیت ہے، فاطمیت ہے. صلوات پڑھے محمد. برائے مدینۃ العلم و باب العلم دلم سلواؤ. ان ہستیوں کے ساتھ اگر علم ہے، ان کی معرفت کے ساتھ اگر علم ہے تو وہ علم ہے. اگر ان کی بغیر ان کی معرفت کے علم ہے تو شیطانیت ہے، علم نہیں ہے، فرعونیت ہے، یزیدیت ہے. تو اچھا علم کیا ہے؟ جب یہ علم نہیں ہے، ان کی معرفت کے بغیر علم نہیں ہے، تو علم کیا ہے؟ عزیزان محترم، کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو پڑھے لکھے ہیں مگر جاہل ہیں. واہ واہ، ابو جہل ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے لیکن عالم ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم کا تعلق بصیرت سے ہے. علم کا تعلق بصیرت سے ہے، اس لیے کہ علم بصیرت سے حاصل ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں، اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ العلم نور، علم اللہ کا نور ہے جس کے سینے میں وہ چاہتا ہے داخل کر دیتا ہے.
पढ़ने लिखने से नहीं आता, इल्म पढ़ने लिखने से नहीं आता, इल्म मदरसे में जाने आने से नहीं आता, ईरान में बैठ के पढ़ने से नहीं आता, सीरिया में पढ़ने से नहीं आता। ऐज़ान मोहतरम, इल्म दिल की पाकीज़गी से आता है। अपने आप सीने, अपने दिलों को आप पाक तो करें। अच्छा, आप दिल को पाक कैसे करें? तो लोगों ने कहा कि दिल को अगर पाक करना है तो आपको ईमान रखना होगा। किस चीज़ पे ईमान? अल्लाह पे ईमान, उसकी अदालत पे ईमान, उसकी इमाम पर ईमान, इस पर ईमान रखना होगा। पैगंबर से पूछा गया, मौला ईमान क्या चीज़ है? ईमान क्या चीज़ है? अच्छा, ये देखिए कि ईमान दिखाने की चीज़ नहीं होती। ईमान दिखाया नहीं जा सकता। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ईमान रखते हैं, क़यामत पे कहेंगे हाँ रखते हैं, मैं कहूँ दिखाओ, तो आप दिखा नहीं सकते। पैगंबर से पूछा गया कि मौला ईमान क्या चीज है? तो इमाम ने फरमाया, अली के चेहरे की तरफ देखा, फरमाया या अली हुब्बुकल ईमान व तक़वा व बुग़्ज़ुका कुफ़्र व निफ़ाक़। अली की मोहब्बत ईमान है, तक़वा है, अली की दुश्मनी कुफ्र व निफाक है। सलावत पढ़े मोहम्मद इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इल्म। ऐज़ान मोहतरम, मैं अपनी मजलिसों में अक्सर जो मेरा मेन टॉपिक होता है, ये होता है कि हमारे जवान और हमारे कौम के बच्चे इल्म से बहुत दूर हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप दुनिया में सरदारी करें और आखिरत में कामयाब हों, दुनिया में भी कामयाब हों, तो आपको चाहिए इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को भी इल्म सिखाएं। एक रोटी खाएं, एक वक्त खाएं, लेकिन इल्म से दूर ना करें, इसलिए कि अली का मानने वाला हो और जाहिल हो। सलवात पढ़े मोहम्मद। अली बरदोश अहमद चश्म बदूर अयाशुद नूर अला नूर सलवा। ऐज़ान मोहतरम, इल्म क्या है? अल्लाह का नूर है। अच्छा, कुरान क्या है? कुरान इल्म है, नूर भी है। कुरान के कई नाम हैं, कुरान मजीद भी है, कुरान शरीफ भी है, कुरान मुबीन भी है, कुरान नूर भी है। कुरान एक क्या है? कुरान इल्म है। कुरान इल्म है। जब कुरान इल्म है जीजान मोहतरम, देखिए नजरिया अलग चीज है, इल्म अलग चीज है। नजरिया बदलता रहता है, इल्म नहीं बदलता। इल्म नहीं बदलता, नजरियात बदलते रहते, इल्म नहीं रहता। इल्म क़यामत तक के लिए इल्म है। तो जब कुरान इल्म है तो अब पूरी दुनिया मुझे बताए कि जब कुरान इल्म है तो इसका आलिम कहाँ है? इसका आलिम कहाँ है? जब कुरान इल्म है तो इसका आलिम कहाँ है? तो हुसैन ने नौके नेज़ा के आसमान पर कुरान की तलावत करके बताया कि ऐ लोगों, तुम मेरे सर को मेरे जिस्म से जुदा तो कर सकते हो, लेकिन इल्म को आलिम से जुदा नहीं कर सकते। नौके नेज़ा पे कारी, कुरान के कारी पर दुरूद और सलाम मोहतरम, एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद। हुसैन ने नौके नेज़ा की बुलंदी पर चढ़कर ये ऐलान कर दिया कि देखो, तुम मेरे जिस्म को जुदा, सर से जुदा कर सकते हो, एक आलिम को इल्म से जुदा नहीं कर सकते। इसलिए कि आलिम इल्म से जुदा नहीं हो सकता। आलिम इल्म से जुदा नहीं हो सकता। अज़ीज़ान मोहतरम, जब अच्छा इल्म क्या है? इल्म जैसा कि मैंने फरमाया, अर्ज किया आपकी खिदमत में कि इल्म नूर है। तो जब नूर है तो यानी इल्म नूर है, इल्म कस्बी नहीं है, यानी किसी से ले नहीं सकते। इल्म
اللہ کا کی عطا ہے، عطا ہے. جس کے سینے میں چاہتا ہے داخل کر دیتا ہے. واہ، تو واہ. جب علم کسبی نہیں ہے تو اسی طرح سے محبت بھی کسبی نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہیں کہ اس فلاں شخص سے محبت کرو تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک اللہ کی عطا ہے، محبت اللہ کی عطا ہے. بے شک. تو اللہ نے حسین کے لیے اور اولاد حسین کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے کی خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے میں حسین اور اولاد حسین کی محبت داخل کر دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد. برائے تنظیم حسینی صلوات. حسین کی محبت اس لیے. اچھا عزیزان محترم، علم کیا ہے؟ علم کہتے ہیں جاننا. یعنی کیا؟ یعنی علم جاننا. جاننے کا تعلق شخص سے ہے. انسان جانا جاتا ہے، خاندان جانا جاتا ہے، خانوادہ جانا جاتا ہے، لیکن معرفت کی یہ میننگ ہے، معرفت یعنی پہچاننا. اور ہم سے جو اہل بیت کے بارے میں تقاضا کیا گیا ہے وہ جاننے کا تقاضا نہیں کیا گیا، پہچاننے کا تقاضا کیا گیا ہے کہ ان کو پہچانو. ان کو پہچانو اس لیے کہ جب تم ان کو پہچان لو گے تو ان کی اطاعت بھی کرو گے. جب عزیزان محترم، جب انسان جانتا ہے، فلاں شخص جانتا ہے، جب کوئی انسان کسی کو جانتا ہے تو اس کے احترام اتنا نہیں کرتا، لیکن جب پہچان جاتا ہے تو دل خود بخود جھکنے لگتا ہے، سر خود بخود سر تسلیم خم ہونے لگتا ہے. اس لیے اہل بیت کے بارے میں جو تقاضا کیا گیا وہ پہچاننے کا تقاضا کیا گیا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچانو. پہچاننے کا تقاضا کیا گیا. اور عزیزان محترم، چونکہ آپ حضرات نے اس محفل کا نام امام کیا رکھا ہے؟ سجادیہ رکھا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ امام سجاد کے حوالے سے اس چیز کو کنیکٹ کروں. دیکھیے جب معرفت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان پہچان جاتا ہے، دل خود بخود جھکنے لگتا ہے. جب اللہ کی معرفت آپ اس طرح سے حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کو نماز میں بلانے کی زحمت نہیں ہوگی، خود انسان سر خم کرنے چلا آئے گا. اس لیے کہ معرفت ہے، آپ پہچان چکے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام رات کی تاریخی میں نیمہ شب خانہ کعبہ کے قریب گئے، خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے فرمایا کہ پروردگار ستارے مدھم پڑ گئے ہیں، چاند بادلوں میں چھپ گیا ہے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں، لیکن اے پروردگار تیرا دروازہ ہمیں وقت کھلا ہوا ہے. تو بند دروازے کی طرف عزیزان محترم آپ رخ کیوں کرتے ہو؟ جب اللہ کا دروازہ ہمیں وقت کھلا ہوا ہے، غیروں سے مدد کی امید کیوں کرتے ہو؟ اس سے امید کرو جو غنی مطلق ہے. اس سے امید، اپنی امیدوں کو اس سے وابستہ کرو جو غنی مطلق ہے. جب اللہ کے سامنے، جب اللہ نے آدم کو بنایا تو فرمایا اے اولاد آدم، اے اولاد آدم، ہم نے تیری پیشانی میں تیری عظمت کو پوشیدہ کیا. تیری عظمت، تیری عزت، تیرا جاہو جلال، تیرا جاہو حشم تیری پیشانی میں موجود ہے. یہ پیشانی عزیزان محترم انسان کا فخر معلوم ہوتی ہے، کسی ایسے ویسے کی انسان کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتی، کیونکہ یہ انسان کا غرور ہوتی ہے، انسان کی عزت ہوتی ہے. اللہ نے کہا کہ اے اولاد آدم، اگر تو نے میری بارگاہ کے علاوہ
कहीं अपने सर को झुका दिया, वाह 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 वाह, तेरा सर अगर मेरी बारगाह में न झुका तो हर जगह झुकेगा। क्या बात है, वाह वाह। अगर तूने अपने सर को मेरे बारगाह में झुका दिया तो कहीं ना झुकेगा। क्यों? इसलिए कि तेरी पेशानी में तेरा इज्जत व वक़ार पोशीदा है, तेरी अजमत पोशीदा है, तेरा जाहो जलाल पोशीदा है। तू अपनी पेशानी को अगर मेरी बारगाह में न झुकाएगा तो तेरी पेशानी हर जगह झुकेगी, और अगर तेरी पेशानी मेरी बारगाह में झुक गई तो कहीं ना झुकेगी। चाहे सर तन से कलम ही क्यों ना हो जाए, नौके नेजा के आसमान पर जाएगा लेकिन झुकने ना पाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। बनाए बनाए बाबुल मुराद हजरत अब्बास अलमदार जिगर सलमान। अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफत बहुत जरूरी है। मारिफत जब होगी तो इंसान इबादत करेगा। आपने माशाअल्लाह से अपने हुसैनिया और अपने चूँकि ईरान और इराक में महफिल को हुसैनिया बोलते हैं, हमारे यूपी और दूसरी जगह जो है अज़ा खाना बोलते हैं या नमाज खाना, आपके यहाँ महफिल। आपने अपने महफिल का नाम सज्जादिया रखा है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। सजदे की जगह इमाम सज्जाद के नाम पर रखा हुआ। इमाम सज्जाद का मानने वाला साजिद ना हो, ये कैसे मुमकिन है? ज़ैनुल आबिदीन का मानने वाला इबादत गुजार ना हो, ये कैसे मुमकिन है? इबादत आपने उनको इमाम माना है तो इसका मतलब ये है कि आप आबिद भी हैं, इबादत गुजार भी हैं। बेशक बेशक। आप आज की मजलिस का पैगाम अपने भाइयों को और अपने बुजुर्गों के लिए कि अपने सजदों को इमाम सज्जाद के सजदे की शबीह करार दो। ऐसे सजदे करो कि इमाम सज्जाद तुम्हारे सजदे इमाम सज्जाद के सजदे की शबीह करार हो। ऐसी इबादत करो कि तुम्हारी इबादतें इमाम ज़ैनुल आबिदीन की इबादत की शबीह करार पाए। ऐसी दुआ करो कि आपकी दुआएं इमाम सज्जाद की दुआ की शबीह करार हो। ऐसी इबादत करें कि उनकी इबादत। अच्छा अज़ीज़ान मोहतरम, ये हमारे और आपके इमाम का शरफ है। देखिए, इबादत फरिश्तों के लिए जब कुरान में जिक्र हुआ तो साजिदीन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। साजिदीन यानी फरिश्ते हम वक्त सालों से सजदे में। आबिदीन का जिक्र जो हुआ है उससे मुराद रसूल और अंबिया हैं। लेकिन हमारे और आपका शरफ यह है कि अगर इमाम सज्जाद को अगर आप फरिश्तों की सफ़ों में खड़ा करेंगे तो सैयदुस साजिदीन नजर आएंगे। अगर अंबिया की सफ़ों में खड़ा करेंगे तो ज़ैनुल आबिदीन नजर आएंगे। और अज़ीज़ान मोहतरम, आलिम में जाहिलों के दरमियान आलिम बन जाना बहुत आसान है। कुछ जाहिल इकट्ठा हो गए, एक शख्स गया और कहने लगा हम जानते हैं, ये चीज जानते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए, जानना एक अलग चीज है, जानना अलग चीज है। कुछ लोग कहते हैं बहुत चीज जानते हैं, बहुत जानते हैं, कहीं से इधर व्हाट्सएप से और उधर से इकट्ठा कर लिया, आलिम बन गए। अगर इल्म का इस तरह से हासिल करना आलिम होने की दलील होती तो हमारे और आपकी निगाह में कंप्यूटर और गूगल सबसे ज्यादा आलिम हुआ। लेकिन कोई ये नहीं कहता आयतुल्लाह कंप्यूटर, आयतुल्लाह गूगल नहीं। क्यों? इसलिए कि कंप्यूटर के पास, गूगल के पास इल्म तो है लेकिन अमल की सलाहियत नहीं है। अगर इल्म हो अमल ना हो तो वो शख्स आलिम नहीं है, ना उसका शुमार आलिमों में होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इल्म होना इसका मतलब ये है कि अमल के साथ करें, अमल के साथ मिला हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम,
एक बुलंद तरीन सलवात पढ़े। इल्म इज़ान मोहतरम अल्लाह का नूर है, जिस खुदा जिसके सीने में चाहता है दाखिल कर देता है। आलिमों जाहिलों में आलिम बन जाना, जैसे कि मैंने अर्ज किया, बहुत यानी सिंपल बात है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आलिमों में आलिम करार पाना ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। वाह 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 वाह। ये हमारे और आपका इमाम का हमारा और आपका शरफ है कि हम उस इमाम के मानने वाले हैं कि जिस घराने में, जिस खानदान में सबके सब साजिद हैं, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन हो जाना कमाल की बात है। सबके सब इबादत गुजार हैं, ज़ैनुल आबिदीन हो जाना कमाल की बात है। सबके सब सच्चे हैं, जाफर सादिक हो जाना कमाल की बात है। सबके सब आलिम हैं, मोहम्मद बाखिर बन जाना कमाल की बात है। सलावत पढ़े मोहम्मद। मारिफत जरूरी है, मारिफत बगैर मारिफत आप खुदा तक नहीं पहुंच सकते। इल्म होना अज़ीज़ान मोहतरम बगैर मारिफत के इल्म नहीं है, मारिफत जरूरी है। मारिफत कहाँ होगी और कब होगी? जब दिल में तहारत होगी, और जब दिल में तहारत होगी तो अली और औलादे अली की मोहब्बत दिल में आएगी। इसलिए कि अली और औलादे अली, मोहम्मद और औलादे मोहम्मद वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ने नजासत से दूर किया हुआ है। जब दिल पाक हो जाएगा तो इनकी मोहब्बत आ जाएगी, और जब इनकी मोहब्बत आएगी तो मारिफत भी आएगा, इल्म भी आ जाएगा। सलवात पढ़े। खुशनूदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम देखिए मारिफत, करबला में आपने देखा कि कुछ लोग थे जो आलिम थे, कारिए कुरान थे, लेकिन इमाम को नहीं पहचानते थे। फतवा दे दिया इमाम के कत्ल का, इमाम के कातिल बन गए। तो मालूम यह हुआ मारिफत नहीं थी। कुछ लोग अली को जानते थे कि अली अली हैं, लेकिन मारिफत नहीं थी, मारिफत से आशना नहीं थे। अली को जब खिलाफत मिली, मारिफत के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ कि अली को जब खिलाफत मिली, तो मैं एक मिसाल पेश कर दूं यहाँ पर कि हमारे यहाँ ये है कि जब मजलिस पढ़ी जाती है हमारे यूपी में, मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, तो इस तरफ उलमा मौलाना शमीमुल मिल्लत साहब और तमाम इस तरफ जो वो जगह होती थी और अभी भी होती है, वो उलमा की जगह है। अगर वहाँ लोग बैठ जाते हैं तो लोग कहते हैं इधर ना बैठो, उधर बैठो, इधर मौलाना बैठेंगे, यानी उनकी जगह फिक्स है, इधर लोग पब्लिक इस तरह बैठती है। तो जब पहला वाला आया मिंबर पर तो उसने ये कहा कि रसूल यहाँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठूंगा। जब दूसरा आया उसने कहा रसूल यहाँ बैठते थे, वो यहाँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठूंगा एहतराम में। फिर तीसरा आया, उसने कहा वो रसूल यहाँ बैठते थे, वो यहाँ बैठते थे, वो यहाँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठूंगा। जब अली को खिलाफत मिली, देखिए मारिफत की उन्वान से अर्ज कर रहा हूँ, अली को जानते थे कि इमाम है, जानते थे कि रसूल के दामाद है, लेकिन पहचानते नहीं थे, मारिफत से आगाह नहीं थे। जब अली को खिलाफत मिली और अली मिंबर पे आए तो लोगों ने देखा कि अली ने उस जहाँ पे वो बैठते थे उस जगह पर पैर रखा, जहाँ पे दूसरे बैठते थे वहाँ पे पैर रखा, जहाँ पे तीसरा बैठता था वहाँ पे पैर रखा। नहीं, आप नहीं समझे, मैं अपनी बात को पलट के कहूँ कि जहाँ वो बैठते थे उस जगह को पैरों से रौंदा, उस जगह को पैरों से रौंदा। फिर जहाँ रसूल बैठते थे वहां पर खड़े हो गए, लोगों ने एतराज किया, मारिफत नहीं थी, खड़े हो गए, कहा ए अली तुम कहाँ बैठ गए, यहाँ तो रसूल अल्लाह बैठा करते थे,
यहाँ तो वो बैठा करते थे, तुमने कहाँ अपने पैर रख दिए? तो अली ने मुस्कुरा कर कहा कि ये तो फकत एक लकड़ी का मिंबर है, मैं तो वो हूँ जो रसूल के कांधे पे अपना कदम रखता हूँ। अली अली पर दोष अहमद, अली पर दोष अहमद, चश्म बदूर आया शुद नूर अला नूर बस 2 मिनट की जहमत मजलिस तमाम। अजीज़ान मोहतरम, मारिफत से आगा नहीं थे, मारिफत नहीं थी। एक शख्स जानता था कि ये कौन है, जंग के मैदान में आया, अली के मुकाबले में आया और अली से जंग कर रहा था कि उसकी तलवार गिर गई। जानता था ये कौन है, लेकिन मारिफत नहीं थी। तलवार गिर गई, कहा ए अली तुम तो निहत्थे पे वार नहीं करते, ए अली कमाल तुम्हारा नहीं है, कमाल तुम्हारी तलवार का है, ये तलवार मुझे दे दो फिर मैं देखूं। अली मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद अपनी तलवार को, अपनी जुल्फ़कार को दुश्मन की तरफ फेंका। तलवार दुश्मन के दरमियान जाके गिरी। दुश्मन ने चाहा कि तलवार को एक हाथ से उठाएं, तलवार नहीं उठी। दोनों हाथों से उठाएं, तलवार नहीं उठी। हैरत ज़दा हो गया, खौफ ज़दा हो गया। कहता है ए अली ये तलवार तो इतनी सिक्ल है, इतनी वजनी है, इतनी भारी है कि मुझसे उठती ही नहीं है। अली मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा मैंने तुम्हें तलवार दी थी, अपना हाथ नहीं दिया था। मैंने तुम्हें तलवार दी थी, अपना हाथ नहीं दिया था। तो जो डरते हो क्यों अली के कमालात देखकर? इज्जत खुदा भी देता है, औकात देकर मिलती ना ऐसे वह भिलती, जो ऐसे वैसे को हिलती न जुल्फ़कार। तलवार हक ने दी है मगर हाथ देकर। बरायतुल्लाह दिगर शाह मर्दा शेर अस्ता, शाह मर्दा शेर अस्ता, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नारे हैदरी, बुलंदतरीन सलवात। अली ये तलवार तो इतनी वजनी है, इतनी भारी है कि मुझसे उठती ही नहीं है। और अजीज़ान मोहतरम, जो अली तलवार उठा देते थे ये अली का कमाल नहीं था, ये उस खातून का कमाल था, उस बीबी का कमाल था जो अली को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती थी। इसलिए कि अली ने खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वते परवरदिगार हाथ में है। सलवात पढ़े अली की रोटी कोई ऐसी वैसी रोटी नहीं थी, वो ऐसी रोटी थी जिसे सैयदा खुद बनाकर खिलाती थी। अली ने खाई है ज़हरा के हाथ की रोटी, तभी तो कुव्वते परवरदिगार हाथ में है। अज़ीज़ान मोहतरम, मारिफत, बस एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करूं और मजलिस तमाम। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए मारिफत का इल्म के साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक शख्स जनाब ईसा के पास आया और आकर कहा ऐ ईसा मैं आपको अपना नबी तस्लीम करता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ। जनाब ईसा ने उसे रोटी दी। हज़रत ईसा के पास 4 रोटियाँ थीं। हज़रत ईसा ने उस 4 रोटी को उसके हवाले किया, कहा कि चलो मेरे साथ। जाने लगा। एक मकाम पर जनाब ईसा चाहते हैं कि रुक जाएं, तो उससे पहले ही उसे भूख लग गई। जो उसके साथ था उसे भूख, जनाब ईसा के जो साथ था उसको भूख लग गई। उसने एक रोटी उसमें से निकाला और खा लिया, बची 3 रोटी। अब ईसा आगे बढ़े, जंगल में जब पहुँचे तो जनाब ईसा ने कहा कि ज़ोहर का वक्त है, दस्तरखान बिछाओ, खाना खाया जाए। जब दस्तरखान बिछा तो जनाब ईसा ने देखा 3 रोटी
देखिए मार्फत के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ, मार्फत बहुत जरूरी है। अगर मार्फत नहीं है तो आपकी इबादत इबादत नहीं है, वाह इसलिए कि इबादत मार्फत के साथ होना चाहिए। जय श्री मार्फत इसलिए कि अगर हम कहें किसी से कि अगर आप सड़क पर जाएं और आपको कोई आवाज दे तो आप सुनेंगे उसकी बात? नहीं सुनेंगे। क्यों? इसलिए कि आप पहचानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। इसी अजनबी की बात पर लब्बैक नहीं कहा जाता। तो मारिफत अगर आप चाहते हैं अल्लाह की इबादत करें तो मारिफत के साथ होना चाहिए। और इज़ान मोहतरम, इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन कसरत इबादत से ज़ैनुल आबिदीन नहीं बने, मेयार सजदे से ज़ैनुल आबिदीन बने। 2 रकत ऐसी नमाज पढ़ो कि अल्लाह के करीब मंजूर करार पाए। ये सजदे बेमारिफत होके करना ये दलील नहीं है, मार्फत के साथ होना चाहिए। दस्तरखान बिछ गया, जब दस्तरखान बिछा ईसा ने कहा कि 3 रोटी, चौथी रोटी कहाँ? 1 रोटी गायब है। उसने कहा कि या नबी अल्लाह मुझे नहीं मालूम 1 रोटी कहाँ है। जानता था कि पैगंबर हैं, जानता था कि तमाम कमालात का मरकज हैं, लेकिन झूठ बोला। कहा या नबी अल्लाह मुझे नहीं मालूम। कहा अच्छा तुम्हें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, खाना खाओ। खाना खाया, बची 1 रोटी। कहा इसे रख दो। जब आगे बढ़ गए फिर दस्तरखान बिछा। कहा या नबी अल्लाह ये तो 1 रोटी है, हमारा पेट तो नहीं भरेगा। तो जनाब ईसा ने इशारा किया, एक हिरन आया। जनाब ईसा ने उस हिरन को ज़िबा किया, उसके गोश्त को खाया। जब गोश्त को खा लिया तो हड्डियों को फिर रखा। हड्डियों में को एक जगह रखने के बाद एक दुरूद पढ़ा। अल्लाह के हुक्म से वो हड्डियों में फिर जान आ गई, वो हिरन जिंदा हो गया, फिर जंगल की तरफ चला गया। ये शख्स देख रहा था। कहा या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, अब आपकी मारिफत में मुझे और इजाफा हो गया, अब मैं आपको पहले से ज्यादा मेरा ईमान पुख्ता हो गया। कहा अच्छा वो ईमान पुख्ता हो गया, मारिफत आ गई, बता मेरी रोटी कहाँ है? कहा या नबी अल्लाह मैं नहीं जानता। फिर आगे पहुंचे, देखा दरिया आ गया। जब इस शख्स ने दरिया को देखा तो कहा या नबी अल्लाह दरिया आया। कहा हाँ दरिया आ गया। ईसा ने चाहा कि दरिया को पार करें, देखा अगल बगल, देखा वो शख्स नजर ना आया। थोड़ा वक्त इंतजार किया, देखा कि वो लकड़ियां लेकर चला आ रहा है। कहा ये क्या है? कहा या नबी अल्लाह आप तो देख रहे हैं कि दरिया है, किस तरह से पार करेंगे? मैं एक कश्ती बनाता हूँ, हम दोनों सवार होकर पार करेंगे। ईसा ने कहा इसकी जरूरत नहीं है, मेरा हाथ पकड़ो। ईसा का हाथ पकड़ा, दरिया पर चलते हुए दरिया को पार कर दिया। कहा या नबी अल्लाह अब और मेरी मार्फत में इजाफा हो गया, और मेरे ईमान में इजाफा हो गया। ईसा ने कहा अच्छा मार्फत में इजाफा हो गया, रोटी का है ईमान में इजाफा हो गया, बता मेरी रोटी कहाँ है? कहा या नबी अल्लाह मैं नहीं जानता। आगे पहुंचे, देखा सोने का पहाड़ है, सोने का पहाड़ है। ईसा से कहा या नबी अल्लाह ये तो सोने का पहाड़ है। कहा क्या चाहता है? कहा मैं ये चाहता हूँ कि सोने का पहाड़ मुझे मिल जाए। कहा कि जा मैंने तुझे दे दिया, मैंने तुम्हें दे दिया। कहा या नबी अल्लाह अब मेरी मारिफत में और इजाफा हो गया। कहा मैं बता मेरी रोटी कहाँ है? कहा कि मैं नहीं जानता। अब ईसा को जलाल आया, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया। कहा परवरदिगार इस शख्स को अभी के अभी हलाक कर दे। आसमान से पत्थर आया और उस शख्स को हलाक कर दिया। ऐज़ान मोहतरम वो ईसा जो 1 रोटी को भी माफ ना करे, उस ईसा का इमाम बागे फदक को कैसे माफ कर देगा? सलावत पढ़े सलाम किए इमाम ज़माना इस्लाम व नाइबीन इमाम ज़माना इस्लाम बाबा हज़रत गुलाम और हबीब खुदा खत्म अंबिया जिगर मारिफत जरूरी है।
मार्फत बहुत ज़रूरी है जाने मोहतरम। बस मैंने अपनी ज़हमत तमाम की। इल्म बगैर आलिम के इल्म नहीं है, लेकिन एक सर है नौ के नेज़ा पर अल्लाह जो कुरान की तिलावत कर रहा है, ये आलिम है। हाफिज़ कुरान नहीं है, इसलिए कि हाफिज़ कुरान जब कुरान हिफ्ज़ कर लेता है तो उसका सर जब तन से जुदा हो जाता है तो कुरान भी गया, हाफिज़ भी गया, हाफिज़ा भी गया। लेकिन ये कुरान का आलिम है जो कुरान जिसका सर नौ के नेज़ा पर बुलंद है लेकिन कुरान की तिलावत कर रहा है, आलिम है। ईज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला आए इमाम हुसैन तो बनी असद के मर्दों को बुलाया। मुहर्रम करीब है, आप फिक्र करें, मसाइब गिरिया की जगह नहीं होती, मसाइब फीलिंग जगह होती है। मसाइब को फील किया जाता है, जब फील आप करेंगे, महसूस करेंगे तो खुद आंखों से आंसू रवा हो जाएंगे। ईज़ान मोहतरम, इमाम ने बनी असद के मर्दों को बुलाया और मर्दों को बुलाने के बाद कहा कि ऐ बनी असद के मर्दों, 10 मुहर्रम को हम शहीद हो जाएंगे, तुम इतनी जहमत गवारा करना कि हमारी लाशों को दफन कर देना। अल्लाहु अकबर, हमारा और आपका इमाम किस कदर मजलूम था कि अज़ीज़ान मोहतरम अभी इमाम मुतमईन नहीं हुए, बनी असद की औरतों को बुलाया गया। बनी असद की औरतों, अगर तुम्हारे मर्द किसी वजह से हमारे लाशों को दफन ना कर सके तो तुम अपने घरों से बाहर आ जाना और हमारी लाश को दफन कर देना। इमाम अभी भी मुतमईन नहीं हुए, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया। कहा है बनी असद के बच्चों, तुम्हारा इमाम तुमसे वसीयत करता है कि जब अपने खैमे से अपने घरों से बाहर आना तो हमारी लाशों को दफन कर देना। ईज़ान मोहतरम, जब शब आशूर नमदार हो गई, जब शब आशूर आई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसका मसायब पढ़ा गया, जिसका मरसिया पढ़ा गया और जिसके नाम से ये महफिल का नाम रखा गया, ईज़ान मोहतरम, वो इमाम जब ख्वाब से बेदार हुए ना इमाम, तो देखा कि सहाबियों की आवाज खैमे में आ रही है। इमाम के करीब गए, कहा ए बाबा एक इल्तिजा है। कहा बेटा क्या इल्तिजा है? कहा बाबा मेरी माँ बहनें हैं, मेरी माँ बहनें खैमे में हैं, सहाबियों के खैमे जरा दूर लगवा दीजिए, सज्जाद की गैरत को गवारा नहीं है कि नामहरमों की आवाज मेरी माए बहने सुने। इमाम सज्जाद से इमाम ने फरमाया ए सज्जाद, आज खैमे यहीं रहने दो, कल तुम जानो खैमे जाने और जाने। मोहतरम, जब हमारे यहाँ कोई यतीम हो जाता है, हमारे यहाँ जब कोई यतीम हो जाता है किसी के सर से, जब उसके बाप का साया उठ जाता है ना, तो हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि आप उसके घर जाते हैं, उस बच्चे को पुरसा देते हैं, उसकी बाप का यतीमी का पुरसा देते हैं, दस्ते शफ़क़त फेरते हैं। लेकिन करबला में एक यतीम भी सैयदे सज्जादे कि जब यतीम हो गए तो जालिम सज्जाद के करीब आए। जालिम ने आप सोचते होंगे कि सज्जाद को पुरसा दिया गया, हाँ इस तरह से पुरसा दिया गया कि बाप की शहादत के बाद खैमे में आग लगा दी गई, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ
گلے میں خاردار تو یہ یتیم بیٹا 11ویں محرم کو اپنے باپ کے جنازے سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہے، اے بابا مجھے معاف کر دینا، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توخ ہے، اے بابا میں پھر بھی آپ کو غسل دے دیتا، لیکن کیا کروں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، اے بابا پھوپھی کے سر پر چادر بھی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس خلیل کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اس محفل میں آئے ہوئے تمام حضرات کے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، شرافتیں، کرامتیں، عنایتیں نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، جو بے روزگار ہمیں روزگار عطا فرما۔ پروردگار شیعان حیدر کرار دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار امریکہ، اسرائیل، آل سعود، آل خلیفہ کو ذلیل و رسوا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں بہترین دعا اول و آخر یہ دعا ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، قلب حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، نام زینب کا جو غیروں نے پکارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، جو حسین بن علی سے ذبح ہونے لگے، لو حسین بن علی سے ذبح ہونے لگے، اتنا شرمندہ وہ دریا کا کنارہ ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، موقع نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، موقع نیزہ پہ بہانے لگے آنسو مولا، پھر سکینہ کو کسی شخص نے مارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا ہوگا، وہ گرا زین سے زینب کی رضا کا ضامن، وہ گرا زین سے زینب کی رضا کا ضامن، کون اب فاطمہ جاری کا سہارا ہوگا، وقت سجاد نے کیسے وہ گزارا
Say